संगीता जणे अनाथ झील थिला। तार 15 वर्षर जणे भाई थिला गल्लू, जी कि बहुत कला थिला। संगीता मंदिर बाहर फूल बिक्री करी थाए। एहीपरि से तार एवं ता भाईर पेट पालुथिला। गोलाप फूल आ गेंडू फूल मिक्स करके देल। संगीता कहिला, एई नियंतु सार। केते टंका हला? संगीता कहिला, 20 टंका हला सार। अरे एते दामी फूल तुमे लोक मानको कोन बोका भाविच? भगवान को मंदिर रे फूल बिक्री करुच पुणी एते दामी? एने 10 टंका। एतिकी कही लोकटी मंदिर भीतर को चली गला आ प्रार्थना कला, हे प्रभु मु ए फूल तुम चरण रे अर्पण करुछि। जदि मो द्वारा किछि भूल होई जाइछि तेबे मते क्षमा करि देबे प्रभु। ए सबु संगीता और तार भाई गल्लू बाहर देखुथिले। संगीता कहिला, देखुछु गल्लू, आम गरीबों हृदय भांगी भगवान को डाकुछंती मो द्वारा भूल होइतिले क्षमा करिदेबे। एहीपरि सेमानक जीवन अतिबाहित हेउथिला। पुणी गोटिए दिन तांको दुकान को विक्रम नामक जणे पुओ आसिला। फूलबाली संगीता को देखि से पसंद कला। विक्रम कहिला, मोते 20 टंकार फूल दियंतु। संगीता कहिला, एई नियंतु सार आपणक फूल। विक्रम ताकू 20 टंका देला एवं छिड़ा होई भाबिला से झियो सह आउ कौन कथा हेबो। तेबे से संगीता को कहिला, कौन मु आपणक ना जानि परिबी? संगीता कहिला, मो ना संगीता सार। विक्रम कहिला, अरे मते बारंबार सार काहे की कहूछ? आपण जणे दोकानी आउ मु ग्राहक, मो ना विक्रम। गल्लू कहिला, कौन सब किछि दीदी को पचारिबो, मो ना भी पचार? संगीता कहिला, अरे चुप कर, ग्राहकों सह एपरी कथा हुअंती नहीं। विक्रम ये मो सान भाई गल्लू, आपण जणे ग्राहक जी आम सह एते समय धरी कथबार्ता हेले। विक्रम कहिला, अच्छा तुमे केउठारे रुह आ तुम परिवार? गल्लू कहिला, आपण को कौन देखा जाउनी? आम परिवार पूरा एठारे बसिचु। आम परिवार रे मु आउ मो दीदी आउ केही नुह। संगीता कहिला, गल्लू बिल्कुल ठीक कहूची। गत वर्ष वर्षा रे आम गाँव रे भयानक बन्या हैला। सेथिरे आम बापा माँ बहीगले आउ आमे 2 जण कौनसी प्रकार बंचीगलु। पुणी एई मंदिर रे फूल बिक्री करुचु, राति हेले एइठी सोई पड़ू। एहा सुनी विक्रम को भारी दुख लागिला। पुणी से आउ किछि न कही मंदिर को गला। वर्तमान विक्रम प्रतिदिन मंदिर आसे आउ संगीता सह कथबार्ता करे। गोटिए दिन विक्रम राति रे घर को आसी देखिला तो तार बापा माँ जणे पंडितंक सह कथबार्ता करुथिले। पंडित कहूताए, देखंतु आपणक पुओ जवान होई गलानी, आपण तार बाहागर करि दियंतु। विक्रम रो माँ कहिला, ए घरे रोजगार करिबा लोक मो पुओ केवल, से जेबे चाहिबो तार बाहागर सेते बेले हेबो। एतिकिरे विक्रम मध्य सेठारे पहुंची गला। विक्रम कहिला, पंडिते आपण मो बाहागर विषय रे चिंता करंतु नाही। एते धूमधाम रे बाहागर हेबा दरकार नाही। मो पाखरे सेतिकी टंका नाही, मो तरीकारे बाहागर हेबी। विक्रम पंडितंकु तोड़ी देला। पुणी विक्रम तार माँ को संगीता विषय रे कहिला। तार भौणी भी दूररू छिड़ा होई सबु सुनुथिला। माँ मु जे मंदिर को जाए ना, से मंदिर बाहर जणे झियो ता भाई सह फूल बिक्री करे। एई दुनिया रे तांकर केही नाहंती। मु ताको बाहागर हेबाकु चाहे। बस परिवारर किछि लोकंकु डाकी बाहागर हेबो। तार तो परिवार नाही, अधिक खर्च मध्य हेबो नाही। हाँ जेतिकी धूमधाम रे करिबा सेतिकी अधिक खर्च हेबो। आग दिन विक्रम कंपनी रु छुट्टी हेबा परे मंदिर आड़ को गला, किंतु वर्षा आरंभ होई गला। जहाँ भी होई जाऊ मु संगीता को देखा करिबी। मु ए कथा संगीता को कहिनी। कौनसी प्रकारे चली चली विक्रम मंदिर पहुंचिला, किंतु सेठारे संगीता और तार भाई नथिले। से चारिआडे खोजिला, किंतु संगीता मिलिला नाही। तेबे विक्रम देखिला मंदिरर एक कोणरे संगीता तार भाई को धरी कांदुथिला। विक्रम कहिला, संगीता कौन हैला, तुमे कांदुछ काहीकि? संगीता कहिला, आपण तो जानिछंती केते जोरे वर्षा हेउची। किछि समय हैला बहुत जोरे पवन बहिला आउ मो फूल टकेई उड़ी गला। वर्तमान मु बुझी पारुनी कौन करिबी। सही समय रे विक्रम संगीता को प्रपोज कला। आजि ठारू तुम 2 जण को काम करिबा दरकार नाही ना, एई मंदिर रे रहिबो। मु तुमको प्रथम देखारे पसंद करि नेइथिली। मु मो परिवार लोकंकु तुम विषय रे कहि सारिछि आउ मु तुमको बाहागर हेबाको चाहे।
ସଙ୍ଗୀତା ବିକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବାହାଘର ପାଇଁ ହଁ କଲା। ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗୀତାର ଭାଇ ଗଲୁ ବି ତାଙ୍କ ସହ ରହିଲା। ବାହାଘରର ଆଗ ଦିନ ବିକ୍ରମ କାମରେ ଚାଲିଗଲା। ବହୁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ତେଣୁ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଲା। ଆରେ କଲୁ, ଦେଖ ଘରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ଚାଲ ବାଲ୍ଟି ଧରି ପାଣି ବାହାର କର, ସଙ୍ଗୀତା କହିଲା। ମା, ତାର ନା କଲୁ ନୁହଁ, ଗଲୁ। ହଁ ଭାଉଜ, ମାକୁ ଜଣା ଅଛି ତା ନା ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏତେ କଳା ଯେ ତେଣୁ କଲୁ ତା ନା ତାକୁ ଭଲ ମାନୁଛି। ସଙ୍ଗୀତା ବିଚାରୀ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଲୁ ବାଲ୍ଟି ଉଠେଇ ପାଣି ବାହାର କଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। କାମ ସରିବା ପରେ ସଙ୍ଗୀତା ଗଲୁକୁ ନେଇ ତା ରୁମକୁ ଗଲା। ସେ ତା ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇଲା। ସଙ୍ଗୀତା କହିଲା, ଗଲୁ, ତତେ ଅଧିକ ଥକା ଲାଗୁନି ତ? ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଗଲୁ କହିଲା, ହଁ ଦିଦି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆମର ଘର, ତେଣୁ କିଛି କାମ କରିବା ବି ଦରକାର। ଏତିକିରେ ସେଠାକୁ ତାର ଶାଶୁ ଆସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, କେଉଁଠି ଲୁଚେଇକି ତୋ ଭାଇକୁ କଲୁକୁ ଖୁଆଉଛୁ? ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କର। ରାଜେଶ ଭାଇ ରାସନ ଜିନିଷ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଅ। ଗଲୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଗାଡ଼ିରୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଗହମ ଘରକୁ ବୋହିଲା। ଗଲୁକୁ ଏପରି କାମ କରିବା ଦେଖି ସଙ୍ଗୀତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଅଧିକ ବଡ଼ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଗଲୁ କିଚେନରେ ଶୁଏ। ରାତିରେ ଗଲୁ ଭାବେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଯେତେ କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଦିଦି ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିବି, ନହେଲେ ଏପରି ନ ହେଉ, ମୁଁ କାମ ନ କଲେ ମୋ ଦିଦିକୁ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ପ୍ରତିଦିନର କାମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେପରି ବିକ୍ରମ କାମରେ ଚାଲିଯାଏ, ସଙ୍ଗୀତାର ନଣନ୍ଦ ଓ ଶାଶୁ ଗଲୁ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାମ କରାନ୍ତି। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ସଙ୍ଗୀତାର ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦ ଶୋଇକି ଗପ ମାରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥାଏ। ତେବେ ଅଚାନକ ଛାତରୁ ପଙ୍ଖା ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଗଲୁ ଏହା ଦେଖି ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ପଙ୍ଖା ଆସି ଗଲୁ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, କଣ ହେଲା ଗଲୁ? ତୋ ପିଠିରୁ ତ ରକ୍ତ ବହୁଛି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ, ମୁଁ ତୋ ପିଠିରେ ହଳଦୀ ଲେପ ଲଗାଇଦେବି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଏ ଘରେ ଚାକର ପରି କାମ କରାଉଥିଲେ, ଆଜି ସିଏ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା। ଆମ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ହୋଇଛି ବୋହୁ। ହଳଦୀ ଲଗାଇଲେ ଠିକ ହେବନି, ମୁଁ ବିକ୍ରମକୁ ଫୋନ କରୁଛି। ତାର ଶାଶୁ ବିକ୍ରମକୁ ଫୋନ କଲା। ପୁଣି ବିକ୍ରମ ଶୀଘ୍ର ଆସି ଗଲୁକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲା। ତାର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି 2 ମାସ ଲାଗିବ। ଭାଇ ଭାଉଜ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଗଲୁକୁ ଚାକର ପରି କାମ କରେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲା। ପୁଣି 2 ମାସ ପରେ ଗଲୁ ଠିକ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗଲୁକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିକ୍ରମ ତାଙ୍କ ଘର ଠିକ କରିନେଲା। ଏପରି 6 ବର୍ଷ ପରେ ଗଲୁକୁ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଆରେ ଆଉ କିଛି କୁହ ନା। କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ସେତେ ସମୟରୁ ମୁଁ କହି ଚାଲିଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ହଁ, ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ କୁହ ନା। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ରାମଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମହାରାଜାଙ୍କ ନାମ ଗୌତମ ସିଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ମହାରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଆଶା ସିଂ। ଆଉ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଯୁବରାଜ କାର୍ତ୍ତିକ ସିଂ। ତୁମେ କେବେ ମୋତେ କହିନ କି ତୁମେ ରାଜ ପରିବାରରୁ? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ଏଥିରେ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଆମ ଧନୀପଣର ଗର୍ବ କରୁନାହିଁ। ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି, ଆମ ଘରେ 5 ଜଣ ଚାକରାଣୀ କାମ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ତୁମ ମାଆକୁ ତ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିବ? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ହଁ, ଜଣେ ରୋଷେଇ କରେ, ଜଣେ କପଡ଼ା ସଫା କରେ, ଜଣେ ବାସନ ମାଜେ, ଆଉ ଜଣେ ସଫାସୁତୁରା କରେ, ଏବଂ ଯଦି ବି ଆଉ କିଛି କାମ ରହିଯାଏ, ତେବେ 5ମ ଚାକରାଣୀ ସେସବୁ କାମ କରିନିଏ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାଘର ହେବି। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ, ତୁମେ କେତେ ସେଲଫିସ୍। ଧନୀ ଘର ପୁଅ ଦେଖି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହୋଇଗଲ। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ ସହ ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ତୁମେ ରାଜକୁମାର ବୋଲି। ରିୟା ଆଉ କିଛି କହିଥାନ୍ତା, ତେବେ ବେଲ୍ ବାଜିଲା ଆଉ ଦୁହେଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ରିୟାର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଧନୀ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା। ରିୟା କହିଲା, ଆଉ କୁହ ନା, ତୁମର ମହଲ କେତେ ବଡ଼ ଆଉ ତୁମର ଗାର୍ଡେନ୍ ତାହା କେତେ ବଡ଼? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା,
ମୋ ମହଲ? ହଁ, ତାହା ବହୁତ ବଡ଼। ଉପରବାଲା ରୁମ୍ ମୋର। ମହାରାଜା ଆଉ ମହାରାଣୀ ତଳେ ରୁହନ୍ତି। ରିୟା କହିଲା, ୱାଓ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ତୁମ ସହ ଉପରେ ରହିବି ନା? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ମଜା କରୁଛି। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆମର ସାଧାରଣ ଘର। ତଳେ ବାପା ମା ରୁହନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଉପରେ। ରିୟା କହିଲା, କ'ଣ ତୁମେ ରାଜ ପରିବାରରୁ ନୁହଁ? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ବାହାଘର ହେବ ନାହିଁ? ରିୟା କହିଲା, ମୁଁ ବାହାଘର ହେବି ନାହିଁ, ତୁମେ ମିଛୁଆ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ କହିଛି, ଆମ ଘରେ ସତରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚାକରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ରିୟା କହିଲା, କ'ଣ ସତରେ ମୋ ରାଣ ଖାଇଲ? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ଆରେ ହଁ, ତୁମ ରାଣ ଖାଉଛି। ରିୟା କହିଲା, ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚାକରାଣୀ ରଖିଛନ୍ତି? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ମୋ ବାପା ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର। ରିୟା କହିଲା, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୋଇ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚାକରାଣୀ ରଖିପାରିଛନ୍ତି? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ଏହାର ରାଜ ତ ବାପା ହିଁ କହିପାରିବେ। ରିୟା ପଢ଼ା ଲେଖାରେ ତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରର କାମ କରିବା ତାକୁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। କିଛି ଦିନରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ରିୟାର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାରର ସହମତିରେ ରିୟା ଓ କାର୍ତ୍ତିକର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଆସ ରିୟା ବୋହୂ, ଏମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୁଅ। ଏମାନେ ଆମ ଘରର ସଦସ୍ୟ ଭାବ। ଏହିପରି ଆଶା ଘରର ଜଣେ ଜଣେ ଚାକରାଣୀ ସହ ପରିଚୟ କରେଇଲା। ରିୟା ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ କି ଘରର ଚାକରାଣୀକୁ କିଏ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବୋହୂ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲାନି। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରିୟା, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲ, ତୁମର ମା ମୋତେ ଚାକରାଣୀଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଉଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମ ମାଉସୀ ପିଉସୀ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ହୁଏତ ସେ 5 ଜଣ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରିୟା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଗ ଦିନ ସକାଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ରିୟା ଶୋଇଥିଲେ। ତେବେ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଆଣିଥିଲି। ରିୟା କହିଲା, ଆରେ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ଆରେ ସେ କାମିନୀ ମାଉସୀ। ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ କାମିନୀ ଚା କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ରିୟା କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ଚାକରାଣୀ ନା? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ସେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମାଉସୀ କହି ଡାକିଥାଏ। ତୁମେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଡାକିବ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ରିୟା କହିଲା, ଏହା କିଛି ଅଧିକ ହେଉନି? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଏପରି ହୋଇଆସୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ, କାମିନୀ, ଯଦି କିଛି ପରିବା ଆଣିବାର ଅଛି ତେବେ କହ। କାମିନୀ କହିଲା, ନା ନା ବାବୁ, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆସ ତୁମେ କୁହ, କ'ଣ ତୁମର ଦରକାର? ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନେଇ ଆସିବି। ଆଶା କହିଲା, ନା ନା, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ଗୌତମ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। ପୁଣି ରୁମ୍ରେ ରିୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ନାସ୍ତା କେଉଁଠି କରିବେ? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, କାମିନୀ ମାଉସୀ ଖାଇବା ନେଇ ସେ ପଛ ରୁମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ରୁମ୍ରେ ସେ 5 ଜଣ ରୁହନ୍ତି। ରିୟା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲ, ଜଣେ ଚାକରାଣୀ ହେଲେ ସବୁ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଚାକରାଣୀ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ସେସବୁ ତ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିବାବେଳେ ବାପା ଜଣେ ଚାକରାଣୀ ଆଣିଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ଆଣି ଚାଲିଲେ। ରିୟା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି ଆସିବେନି ତ? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ଆରେ ନା ନା, ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ରିୟା କହିଲା, ଭଲ ହେଲା, ନହେଲେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ମିଳନ୍ତା ନାହିଁ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ରିୟା, କାର୍ତ୍ତିକ, ଏଠାକୁ ଆସିଲ, ଦେଖ, ଲାଗୁଛି ପଡ଼ୋଶୀରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି। ଯାଅ ନା ଦେଖିକି ଆସିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୌତମ କହିଲା, ନା ନା, କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ତୁମେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ। ପୁଣି କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ରିୟା ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ରିୟା କହିଲା, ତୁମ ବାପା ମୋତେ ସିଧାସାଧା ଲୋକ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେ କାହାର ଝଗଡ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ଆରେ ସେ କ'ଣ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ମାଷ୍ଟର? ଝଗଡ଼ାକୁ ସେ ଡରନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟ ବିତିଲା। ରିୟା ତା ଶାଶୁ ଆଶା ସହ ଘରେ ରହେ, ଆଉ ଗୌତମ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଗୌତମ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ରିୟା ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ଜଣେ ଛୁଆର ବାପା ମା ହୋଇସାରିଥିଲେ। ରିୟା କହିଲା, ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ରିଙ୍କୁର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ହଁ, ଏଇ ନିଅ। ରିୟା କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା,
ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଚାକରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବାର କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କୌଣସି ଛୁଟିରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହୋଇଛି? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ଆମ ବାହାଘରକୁ କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ତୁମେ କାମିନୀ ମାଉସୀ ଏବଂ ବାକି ମାଉସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାର। ରିୟା କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ କରିବି କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ୍। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ବି ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବାର କେବେ ଦେଖିନି। ରିୟା କହିଲା, ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିନ? କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, ହଁ ଥରେ କାମିନୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ସେ କହିଥିଲେ ଆମ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ରିୟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଏପରି ସମୟ ବିତିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୌତମକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା। ତାକୁ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦିଆଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କିଛି ସମୟରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ 5 ଜଣ ଚାକରାଣୀ ଅଚାନକ ଭୁତୁଣୀ ହୋଇଗଲେ। ଆଶା କହିଲା, ଆରେ ଆରେ କାମିନୀ ଆଉ ବାକି 4 ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଭୁତୁଣୀ କହିଲା, ମାଲିକାଣୀ ମୁଁ ହିଁ କାମିନୀ, ଆଉ ମୋର ଏହା ଅସଲି ରୂପ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଥିଲୁ ସେଠାକୁ ଗୌତମ ସାର୍ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇକି ଯିବା ପରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମକୁ ଭସ୍ମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ମଣିଷ ରୂପ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀ କରି ରଖିଲେ। ଗୌତମ ସାର୍ ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଚାକରାଣୀ ବୋଲି ଭାବିନୁ। ଭୁତୁଣୀ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବାବୁ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ମାଲିକ ମରିଗଲେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ରହି ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ପରିବାର କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ପୁଣି ସେ 5 ଜଣ ଭୁତୁଣୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୌତମର ଶେଷ ସଂସ୍କାର କଲେ। ପୁଣି ଆଶା ଜଣେ ନୂଆ ଚାକରାଣୀ ରଖିନେଲା। ଏପରି ସମସ୍ତେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ରାମପୁର ଗାଁରେ ଠାକୁର ବୀର ସିଂଙ୍କ ହାବେଲିରେ କିଛି ଏପରି ହେଲା, ପୁରା ଗାଁରେ ବବାଲ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ ଏବଂ ଅଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂ ବାହାଘର ହୋଇ ନିଜ ହାବେଳିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେପରି ଦୁହେଁ ଘର ବାହାରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସିଂ କୌଣସି ସହର ଝିଅକୁ ବାହାଘର ହୋଇ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଅଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଗାଁର ଝିଅ। ତାଙ୍କର ବାପା ମା ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଠାକୁର ବୀର ସିଂ କହିଲେ, ଆରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ଅଜୟ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ସକାଳେ ଆସିବାର ଥିଲା ନା? ବୀରେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ହଁ ବାପା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବୁ। ଠାକୁର ବୀର ସିଂ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ ବୋହୂ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଭିଡ଼ କରିଛ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ। ଠାକୁର ସାହେବ, ଆମେ ସହରୀ ବୋହୂ କେବଳ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛୁ, ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଅଜୟ କହିଲା, ଆରେ କେହି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ଦେଖ। ଅଜୟ ପୁଅ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବୁ? ସେ ଲମ୍ବା ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସେ ଗାଁ ବୋହୂ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସହରୀ ବୋହୂକୁ ଦେଖୁ। ପୁଣି ଶାଶୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆରତୀର ଥାଳି ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ତାର 2 ବୋହୂଙ୍କୁ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ଶାଶୁର ନଜର କେବଳ ବଡ଼ ବୋହୂ ଉପରେ ଥାଏ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ବୀର ସିଂ କହିଲା, ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକଥା ଭୁଲିଗଲ କି ଭାଗ୍ୟବାନ? ମନୋରମା ଦେବୀ କହିଲା, ଆରେ ସେଥିପାଇଁ ସାନ ବୋହୂ ଅଛି ନା। ରାଧିକା ଗଲୁ, ସେଠାରେ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇକି ଆଣିବୁ। ରାଧିକା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ମା। ରାଧିକା ଏକୁଟିଆ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନେଇକି ଆଣିଲା। ନେହା କହିଲା, ରାଧିକା, ତୁମେ ଗାଉଁଲି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଭଲ ବନେଇଛ। ଏହିପରି ଦିନସାରା ଶାଶୁ ସହରୀବାଲି ବୋହୂର ପ୍ରଶଂସା କରେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଘରର କୌଣସି କାମ କରାଏ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାମ ରାଧିକା ଏକୁଟିଆ କରେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ହେଲା, ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ କେବଳ ସହରୀ ବୋହୂକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ। ରାଧିକା ଆଡ଼କୁ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ। ଏଥିରେ ଅଜୟ ଭାରି ରାଗିଗଲା। ଅଜୟ ଚୁପଚାପ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସିଗଲା। ରାଧିକା କହିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲେ? ବାହାରେ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ରସମ ଚାଲୁଥିଲା। ଅଜୟ କହିଲା, ରାଧିକା, ସେଠାରେ ତୁମକୁ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଲୋକ କେବଳ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ନେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ଏତେ ଅପମାନ ଠାକୁର ଅଜୟ ପ୍ରତାପ ସିଂ ସହିପାରିବନି। ରାଧିକା କହିଲା, ଦେଖିବ, ମା ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ସିଲେଇ କାମ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସିଲେଇ କରିଦେବି। ଅଜୟ କହିଲା, କ'ଣ
ତୁମେ ସିଲେଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ? ରାଧିକା କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନରେ ସିଲେଇ କରିପାରେ, ଆଉ ମୋ ମା ଯୌତୁକରେ ମୋତେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଦେଇଛି। ରାତିରେ ରାଧିକା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଟ୍ ସିଲେଇ କଲା ଏବଂ ସକାଳେ ଯାଇ ତାର ଶାଶୁକୁ ତାହା ଦେଲା। ମା, ମୁଁ ଏଇ ସୁଟ୍ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ସିଲେଇ କରିଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମନୋରମା ଭାବିଲା, କାଳମୁହିଁ ଭଲରେ ସୁଟ୍ ସିଲେଇ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବି ସେ ଭାରି ଫୁଲେଇ ହେବ। ତେବେ ସେଠାକୁ ସହରୀ ବାଲି ବୋହୂ ନେହା ଆସିଗଲା। ତା ହାତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଟ୍ ଥାଏ। ମା, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରୁ ଅର୍ଡର କରି ଏଇ 20,000 ଟଙ୍କାର ସୁଟ୍ ମଗେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମନୋରମା କହିଲା, ବୋହୂ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଦାମୀ ସୁଟ୍ ମଗେଇଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରାଧିକା ତୋର ବି ଏଇ ସୁଟ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ପିନ୍ଧି ନେବି। ରାଧିକା କହିଲା, ଯାହା ହେଉ ଟିକିଏ ତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ମନୋରମା କହିଲା, ଟିକିଏ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲି, ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିଗଲୁ। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ରୋଷେଇ କର। ସେ ବିଚାରୀ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ତାହାର ଶ୍ୱଶୁର ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ରାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଧିକା ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ ଆଉ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ ରାତି ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ସୁଟ୍ ବନେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। କ'ଣ ଗାଁର ଝିଅ ହେବା ପାପ? ତାକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିନେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲାନି। ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଜୟ କାମରେ ବାହାରିଗଲେ। ଦ୍ୱିପହରରେ ଶ୍ୱଶୁର ରାଧିକା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ବୋହୂ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ଭଲ ସିଲେଇ ଜାଣିଛ, କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କୁର୍ତ୍ତା ବନେଇ ଦେବ? ଏହା ଶୁଣି ରାଧିକା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଦେବି। ରାଧିକା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକୁଟିଆ ବଜାର ଗଲା ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେଇ ଆସିଲା। ପୁଣି ଚୁପଚାପ କୁର୍ତ୍ତା ବନେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଧିକା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବଳକା କପଡ଼ାରେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପଗଡ଼ି ବନେଇ ଦିଏ। ସେ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଗଡ଼ି ବନେଇ ଦେଲା ଏବଂ ସେ ପଗଡ଼ିରେ ଏକ ସିଂହର ଚିତ୍ର ବନେଇ ଦେଲା। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇ କାମରୁ ଫେରିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁର୍ତ୍ତା ବନା ସରିଯାଇଥିଲା। ଖାଇବା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରାଧିକା ସେ କୁର୍ତ୍ତା ଓ ପଗଡ଼ି ତା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦେଲା। ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଉପହାର। ଠାକୁର ବୀର ସିଂ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କୁର୍ତ୍ତା ଆଉ ପଗଡ଼ି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଏହା ବୁଲିବି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ମୁଁ ନୁହଁ। ନେହା କହିଲା, ବାପା, ଏହା ଏତେ ବି ସୁନ୍ଦର କୁର୍ତ୍ତା ନୁହଁ। ମନୋରମା କହିଲା, ମୋ ବଡ଼ ବୋହୂ ଯାହା କୁହେ ସତ କୁହେ। ଠାକୁର ବୀର ସିଂ କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ କୁର୍ତ୍ତାର ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା କଲି ନାହିଁ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏହା ପିନ୍ଧି ଗାଁରେ ବୁଲିବି, ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମାନିବ ନା। ଏହା ଶୁଣି ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ଏଥିରେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲା କି ତା ବାପା ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଗ ଦିନ ଠାକୁର ବୀର ସିଂ ସେ କୁର୍ତ୍ତା ଓ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା ଆଉ ଯେପରି ଗାଁରେ ସେ ବୁଲିଲା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଠାକୁର ବୀର ସିଂ, ଆରେ ଗାଁ ଲୋକ, ତୁମେମାନେ ମୋ ପିଛା କାହିଁକି କରୁଛ? ଆରେ ଇଏ ତ ଠାକୁର ବୀର ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଆମକୁ ଲାଗିଲା କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏ କୁର୍ତ୍ତା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଲେ? ଲାଗୁଛି ଏହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହୋଇଥିବ। ଠାକୁର ବୀର ସିଂ କହିଲେ, ମୋତେ ଜଣାଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କୁର୍ତ୍ତା ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଉ ଏ କୁର୍ତ୍ତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହଁ, ଏହା ମୋ ସାନ ବୋହୂ ବନେଇଛନ୍ତି, ତା ବି 500 ଟଙ୍କାର କପଡ଼ାରେ। ତେବେ ସେଠାକୁ ଠାକୁର ବୀର ପ୍ରତାପ ସିଂର ପୁରା ପରିବାର ଆସିଗଲେ। ଠାକୁର ବୀର ସିଂ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ତୁମେମାନେ, ପୁରା ଗାଁ ଏ କୁର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସାନ ବୋହୂ, ତୁମେ ସତରେ ଭଲ କୁର୍ତ୍ତା ବନେଇଛ। ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଲା। ଘରେ କେବଳ ଶାଶୁ ନେହାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଏ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁର ଲୋକେ ଠାକୁର ବୀର ସିଂର ହାବେଳିରେ ଏକାଠି ହେଲେ। ଠାକୁର ସାହେବ, ଭାରି ଗରମ ହେଉଛି। ଗହମ କାଟିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଫସଲ କାଟିବା ଆଗରୁ ଗାଁରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବେନି? ଠାକୁର ବୀର ସିଂ କହିଲେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେଡି କରିସାରିଛି। ଆଉ ଏଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ବେପାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ। ଏହିପରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଲା। ଠାକୁର ବୀର ପ୍ରତାପ ସିଂ ତାର ଦୁଇ ବୋହୂଙ୍କୁ କହିଲା, ସାନ ବୋହୂ ଆଉ ବଡ଼ ବୋହୂ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କପଡ଼ା ବେପାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାର ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ବନେଇବେ ଆଉ ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ନେହା କହିଲା,
ଫ୍ୟାସନ୍ ମାମଲାରେ ମୋତେ କେହି ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେନି। ପୁଣି ରାଧିକା ବଜାର ଯାଇ କିଛି କପଡ଼ା କିଣିଲା। ଘରକୁ ଆସି ରାଧିକା ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡିଜାଇନ ବନେଇଲା। ଏହିପରି ପାର୍ଟିବାଲା ଦିନ ଆସିଗଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ନେହା ମଡେଲିଂ କଲା। ତାପରେ ରାଧିକା ସାଧାରଣ ତରିକାରେ ଚାଲିକି ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାହା ଶାଢ଼ୀ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ସେ ଓଢ଼ଣୀ କାଢ଼ିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୁଟ୍ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଜଣେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଡିଜାଇନର ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୁଟ୍ କେବେ ଦେଖିନି। ରାଧିକା, ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋ କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର। ରାଧିକାକୁ ଜିତିବାର ଦେଖି ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଓ ସ୍ୱାମୀ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ ହେଲା। ଆଉ ତାର ଶାଶୁକୁ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ। ଓଃ, କ'ଣ ଖାଇବି? ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ନୂଆ ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଛି, ଅଧରାତିରେ ତାକୁ ଉଠେଇବା ଠିକ୍ ହେବନି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପେଟ। ରୋଷେଇରେ ଯାଇ ଦେଖେ, କିଛି ତ ଥିବ। ପ୍ରଭାତୀ ରୋଷେଇକୁ ଯାଇ ଫ୍ରିଜରେ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା। ତେବେ ରୋଷେଇରେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ନୂଆ ବୋହୂ ରଶ୍ମିକା ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ମା, ଏସବୁ କ'ଣ? ଆପଣ ଅଧରାତିରେ ରୋଷେଇ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭାତୀ କହିଲା, ବୋହୂ, କଥା କ'ଣ କି, ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଦୋସା ବନେଇକି ନେଇ ଆସ। ରଶ୍ମିକା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମା, ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଖାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭାତୀ କହିଲା, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ପୁଣି ଖାଇପାରିବିନି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀଘ୍ର ବନେଇକି ଆଣ। ରଶ୍ମିକା ରୋଷେଇକୁ ଗଲା ଆଉ ଦୋସା ସାମ୍ବର ବନେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରଶ୍ମିକା, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମା, ଆପଣଙ୍କ ଦୋସା। ପୁଣି ଯେପରି ପ୍ରଭାତୀ ଦୋସା ଖାଇଲା, ତାକୁ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ପ୍ରଭାତୀ କହିଲା, ଇଏ କ'ଣ ବୋହୂ, ଏଥିରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା କେତେ କମ୍ ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଏସବୁ ଖାଇବିନି। ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୋ ପାଇଁ ତୁ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇ ଦେ। ବିଚାରୀ ବୋହୂ ରୋଷେଇକୁ ଗଲା ଆଉ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇକି ଆଣିଲା। ଏପରି କରି କରି ତାକୁ ରାତିର 3ଟା ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଭାତୀ ପେଟ ଭରି ଖାଇଲା, ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ରଶ୍ମିକାକୁ ତା ଶାଶୁର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାତିରେ ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଯୋଗୁଁ ରଶ୍ମିକା ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଉଠୁ ଉଠୁ ସକାଳର 8ଟା ହୋଇଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, 8ଟା ହୋଇଗଲାଣି। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚା ନଦେଲେ କହିବେ। ରଶ୍ମିକା ଡରି ଡରି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠି ତାର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବସି ଚା ପିଉଥିଲେ। ପ୍ରଭାତୀ କହିଲା, ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାର ନା ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ଏ ଘରର ବୋହୂ, ଝିଅ ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ? ବିଚାରୀ ରଶ୍ମିକା କିଛି କହିଲାନି ଆଉ ନାସ୍ତା ବନେଇବାରେ ଲାଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ ନାସ୍ତା ବି ଡେରି ହେଲା। ରଶ୍ମିକା, ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଖାଇନେବି। ମୋତେ ବି ଡେରି ହେଲାଣି ଭାଉଜ, ମୁଁ କଲେଜର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଖାଇନେବି। ଦୁହେଁ କିଛି ନ ଖାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ଶାଶୁ ରାଗିଗଲା। ଏସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହଁ ବୋହୂ, ଆଜି ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଘରୁ ଭୋକରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ରଶ୍ମିକା ନୂଆ ବୋହୂ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଶୁଣିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଟର ପନିର ଏବଂ କ୍ଷୀରି ବନେଇଲା। ପୁଣି ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ରଶ୍ମିକା ରୁମକୁ ଆସିଲା। ରଶ୍ମିକା ଶୋଇବାର ଘଣ୍ଟାଏ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାର ନଣନ୍ଦ କବାଟ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ପୂଜା? ପୂଜା କହିଲା, ଭାଉଜ, ବହୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କଥା କ'ଣ କି, ଆଜି ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ଡିନର କରିନଥିଲି। ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଉଜ, କିଛି ବନେଇ ଦିଅ। ପୁଣି ରଶ୍ମିକା ରୋଷେଇକୁ ଗଲା ଆଉ ପାସ୍ତା ବନେଇକି ଆଣି ପୂଜାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲା। ପୂଜା ପାସ୍ତା ନେଇ ତା ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ରଶ୍ମିକା ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ପାଇଁ ତା ରୁମକୁ ଗଲା। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶାଶୁ ପ୍ରଭାତୀ, ବାପ ରେ ବାପ, ପୁଣି ଆଜି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ପୁଣି ପ୍ରଭାତୀ ଆସି ବୋହୂ ରଶ୍ମିକାକୁ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା। ରଶ୍ମିକା ଆସି କହିଲା, ହଁ ମା, କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ରଭାତୀ କହିଲା, ବୋହୂ, ବହୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ବନେଇ ଦେ। ରଶ୍ମିକା କହିଲା, କ'ଣ ଏବେ ଖାଇବେ? ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇବେ? ପ୍ରଭାତୀ କହିଲା, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ନେଇ ଆସ। ରଶ୍ମିକା ରୋଷେଇକୁ ଗଲା ଆଉ ପକୁଡ଼ି ବନେଇକି ଆଣିଲା। ଏ ରାତି ବି ରଶ୍ମିକା ଡେରିରେ ଶୋଇଲା। ସକାଳେ ପୁଣି ସେ ଡେରିରେ ଉଠିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଲା। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଏହା କ'ଣ ରଶ୍ମିକା, ଆଜି ତୁମେ ମୋତେ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଦେଇଥିଲ? ଜଣା ନାହିଁ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତେ ମୋର ମଜାକ କଲେ।
ଆଉ କଲେଜରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ତୋ ଭାଉଜକୁ ରୋଷେଇ ଜଣା ନାହିଁ କି? ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରଶ୍ମିକାର ମନ ଉଦାସ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡିନରର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା। ସମସ୍ତେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାମ କରେ, 2ଟି ତରକାରୀ, ରାଇତା ଆଉ ମିଠାରେ କିଛି ଭଲ ବନାଏ। ରଶ୍ମିକା ଡିନର ବନାଉ ବନାଉ ଡେରି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଏ ବହୁ ସାରା ଦିନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଡେରି। ପ୍ରଭାତୀ କହିଲା, ଆରେ ଆଜିକାଲି ବହୁ ଶୋଇବାକୁ ସମୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ବିଚାରୀ ବହୁ ନିଜ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ଜଣେଇବ? ରାତିରେ ଠିକ୍ ସେ ନ ଶୋଇବା ଯୋଗୁଁ ତାହାର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ସେ ରୋଷେଇକୁ ଆସିଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅନ୍ୟ ସହରରୁ ବିମଳା ମାଉସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହ ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋହୂର ପରିଶ୍ରମ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସାରା ଦିନ କାମ ସାରି ଯେତେବେଳେ ରଶ୍ମିକା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଥାଏ, ବିମଳା କହିଲା, ଆରେ ବୋହୂ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ରଶ୍ମିକା କହିଲା, ମାଉସୀ, ମୋତେ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ବିମଳା କହିଲା, ଦେଖ, ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ସହ ଦୁଃଖ ସୁଖ କ'ଣ ହେବ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରଶ୍ମିକା କହିଲା, ନା ନା ମାଉସୀ, ଏପରି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ରଶ୍ମିକା ତାଙ୍କ ସହ ସେଠାରେ ବସିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିମଳା, ବୋହୂ, ମୋତେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚା ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାଇ ଚା ବନେଇକି ନେଇ ଆସ। ପୁଣି ରଶ୍ମିକା ରୋଷେଇକୁ ଯାଇ ଚା ବନେଇକି ଆଣିଲା। ତେବେ ବିମଳାର ଝିଅ ମେଘନା କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଗରମ ଚା ପିଏନି, ମୋ ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ କଫି ନେଇ ଆସ। ରଶ୍ମିକା ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ କଫି ନେଇ ଆସିଲା। ଏଥର ରଶ୍ମିକା ଯାଇ ତା ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶାଶୁ ଯାଇ ତାର ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ କହିଲା। ଆଉ ରଶ୍ମିକା ତା ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କଲା। ମାଉସୀ ଏବଂ ତାର ଝିଅ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଲେ। ରଶ୍ମିକା ଦିନ ରାତି କାମ କରି ବହୁତ ଥକିଯାଏ। ମାଉସୀ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବର କଥା। ବିମଳା କହିଲା, ଆଜି ତ ଆମେ ଜମାରେ ଶୋଇବାନି, ରାତି ଯାକ ଗପ ମାରିବା। ସକାଳ 5ଟାରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆରାମରେ ଶୋଇକି ଯିବୁ। ସେ ରାତି 2 ଭଉଣୀ ମିଶି ଖୁବ୍ ଗପ ମାରିଲେ। ତା ସହ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବି ଥାଏ। ସେମାନେ ରାତି ଯାକ ରଶ୍ମିକାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରନ୍ତି। ରଶ୍ମିକା ଥରକୁ ଥର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଇବା ବନେଇକି ଆଣେ। ଏହିପରି ରାତିର 4ଟା ହୋଇଗଲା। ରଶ୍ମିକା କହିଲା, ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ କାମ କରେ, ଯାଇକି ଟିକିଏ ଆରାମ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବିମଳା, ଆରେ ବୋହୂ, 5ଟାରେ ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ଆଳୁ ପରଟା ଆଉ ତରକାରୀ ବନେଇ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ରଶ୍ମିକାକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ନ କହି ରୋଷେଇକୁ ଆସି ଖାଇବା ବନେଇଲା। ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ଯୋଗୁଁ ରଶ୍ମିକାର ଆଖି ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ଗରମ ତରକାରୀ ରଶ୍ମିକାର ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା। ପ୍ରଭାତୀ କହିଲା, ବୋହୂ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବି କାମ ଠିକ୍ରେ ହୋଇପାରିବନି, ଜଣା ନାହିଁ ତାର ଧ୍ୟାନ କେଉଁଆଡ଼େ ଥିଲା। ତେବେ ମହେଶ କହିଲା, ମା, ବହୁତ ହେଲା, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନଥିଲି। ରାତି ଯାକ ତା ଦ୍ୱାରା ରୋଷେଇ କରାଉଥିଲେ, ଆଉ ସକାଳୁ ଡେରିରେ ଉଠିଲେ ତାକୁ ହିଁ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଆରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 4 ଦିନର ଖାଇବା ବନେଇଲେ ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ସେ ବୋହୂ ବୋଲି କ'ଣ ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ? ଏସବୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲର ପଶ୍ଚାତାପ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ରଶ୍ମିକାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମିଶି ରଶ୍ମିକାର ଯତ୍ନ ରଖିଲେ। ତା ସହ ପ୍ରଭାତୀ ରାତିରେ ଖାଇବା ବଦଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏବେ ରଶ୍ମିକାକୁ ଅଧରାତିରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କୌଣସି ଏକ ସହରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୋସାଇଟି ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକଙ୍କ ଘର ବନାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମଝିରେ ଏକ ନାଳି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳୁ ଅଚାନକ ନାଳିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ସେହି ନାଳିରୁ ରାଧିକା ତାର ଶାଶୁ କମଳା ସହ ବାହାରିଲା। ରାଧିକା କହିଲା, ମା, ରାତି ସାରା ଆମେ ହଇରାଣ ହେଲେ। କମଳା କହିଲା, ହଁ ବୋହୂ, ମଶାମାନେ ତ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଲାଲ କରିଦେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ନାଳିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ରାଧିକା କହିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ମା, କାମରେ ବାହାରି ଯିବା, ବହୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। 2 ଶାଶୁ ବୋହୂ ବାହାରିଗଲେ। ତେବେ ସେହି ପାଖ ଘରର ମହିଳାମାନେ ବାଲକନିକୁ ଆସିଗଲେ। ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି? ଓହୋ, ଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ତ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଏ ନାଳିର ଢାଙ୍କୁଣୀ କଢ଼ାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଏଠାକୁ ତ କୌଣସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ, ଏ ନାଳିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଏବେ ଏବେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆରେ ଏହା ତ ପ୍ରତିଦିନର କାମ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ରାତି ଆମେ ଏ ନାଳି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଠିକ୍ କହୁଛ, ଆଜି ଦେଖିବା ଏ ନାଳିର ଢାଙ୍କୁଣୀ କିଏ ଖୋଲୁଛି। ଏତିକି କହି ସବୁ ମହିଳା ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବଜାରରେ ଯାଇ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କଲେ। ଚାଚି, ଗୋଟିଏ ବେଲୁନ ଦେଲ। କମଳା କହିଲା, ହଁ ପୁଅ, ଏଇ ନିଅ ବେଲୁନ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଧିକା ମଧ୍ୟ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଏକାଠି ହେଲେ। କମଳା କହିଲା, ବୋହୂ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଏବେ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରି ଆସିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତୋର ସମୟ ହେଲାଣି। ରାଧିକା କହିଲା, ମା, ମୁଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ନାଳି ଭିତରେ ରହିପାରିବିନି। କମ୍ ସେ କମ୍ ବେଲୁନ ବିକ୍ରି କରିବା ବାହାନାରେ ଏପଟେ ବୁଲି ତ ପାରିବି। କମଳା କହିଲା, ଖାସ୍ ସେଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ତୋଫାନ ରାତି ଆସିନଥାନ୍ତା। ନା ମୋର ପୁଅ ଗାୟବ ହୋଇଥାନ୍ତା, ନା ଆମର ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାନ୍ତା କି ଆମେ ନାଳିରେ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଧିକାର ବାହାଘର ମୁକେଶ ସହ ହୋଇଥିଲା। ମୁକେଶ ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀ ଥିଲା। କମଳା କହିଲା, ବୋହୂ, ଆମ ଘର ତ ଅଧିକ ବଡ଼ ନୁହଁ, ବାସ୍ ଗୋଟିଏ କଚ୍ଚା ଘର। ରାଧିକା କହିଲା, ମା, ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମୁକେଶ କହିଲା, ରାଧିକା, ତୁମେ ଖାଇବା ବନାଅ, ମୁଁ କ୍ଷେତ ପଟୁ ବୁଲିକି ଆସେ। ରାଧିକା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁକେଶ ତା କ୍ଷେତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇଲେ। ଆରେ ମୁକେଶ ଭାଇ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଶେଷରେ ତୁମେ ବାଉଜ ନେଇ ଆସିଲ। କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଇଛି, ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲଣି। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ମୁକେଶ କହିଲା, ଆରେ ଭାଇ, ବାହାଘର ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ହେଲା କ୍ଷେତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନେଇନି। ତେଣୁ ଭାବିଲି ଯାଇକି ଦେଖେ ଏଥର ଫସଲ କେମିତି ହୋଇଛି। ଠିକ୍ କହୁଛ ମୁକେଶ ଭାଇ, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଜରୁରୀ। ମୁକେଶ ତାର କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ତାର ଫସଲ ଲହରୀ ଖେଳୁଛି। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କଲ। ହୋଇପାରେ ବାହାଘରରେ ମୋର ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଛି। ପୁଣି ମୁକେଶ ଖୁସି ଖୁସି ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାର ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। କମଳା କହିଲା, ମୁକେଶ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଭଗବାନ କେବେ କେବେ ଗରିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥାଏ। ଏଥର ଫସଲ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇବା, ସେଥିରେ ଆମ ଘର ଟିକିଏ ଠିକ୍ କରିନେବା, ନହେଲେ ବର୍ଷାରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେବ। ମୁକେଶ କହିଲା, ହଁ ମା, ମୁଁ ଭାବୁଛି 2-4 ଦିନରେ ଫସଲ କାଟି ନେବି। ଏତିକିରେ ରାଧିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ତେବେ ଖାଇବା ସମୟରେ ରାଧିକା କହିଲା, ଆପଣମାନେ ଫସଲ କାଟିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଯେତିକି ଫସଲ କାଟନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସେତିକି ଫସଲ କାଟେ। ମୁକେଶ କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛ ରାଧିକା? ତା ମାନେ ମୁଁ କାମବାଲିଟିଏ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକେଶର ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ଆଗ ଦିନ କ'ଣ ହେବ। ସେହି ରାତି ବିତିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଦିନଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମୁକେଶ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଅଚାନକ ଏ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଲା? ରାଧିକା, ପାଣି ଗଳୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ବାଲ୍ଟି ରଖ। ପୁଣି ରାଧିକା ବାଲ୍ଟି ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ବର୍ଷା ଆଉ ତୋଫାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କମଳା କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲେ। ମୁକେଶ, ଆମକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁକେଶ କହିଲା, ହଁ ମା, ଚାଲ ଯିବା। ରାଧିକା, ଆସ। ମୁକେଶ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଶାଶୁ ବୋହୂ। ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ନାଳିରେ ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁକେଶ ଲେଉଟିକି ଦେଖିଲା, କେହି ନଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ରାଧିକା ଆଉ ମୋ ମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ରାଧିକା, ମା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ମୁକେଶ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନଜର ଆସିଲେନି। ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନଥିଲେ। ପୁଣି ମୁକେଶ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗାଁ ପାର ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ନାଳିରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଧିକା କହିଲା, ମା, ଆମେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ? କମଳା କହିଲା, ବୋହୂ, ସେଠାରେ ଦେଖ, ସିଡ଼ି ଅଛି, ସେଠାରେ ବାହାରି ହେବ ବୋଧହୁଏ। ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ତ ଗୋଟିଏ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଥିଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ସେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଲେ ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୋସାଇଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠିକାର ମଝିରେ ନାଳିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ରାଧିକା କହିଲା, ମା, ଆମକୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା,
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆମେ ଖୋଜିବା ଚାଲ। କମଳା କହିଲା, ହଁ ବୋହୂ ଚାଲ ମୁକେଶକୁ ଖୋଜିବା। ଦୁହେଁ ଦିନ ସାରା ମୁକେଶକୁ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇଲେନି। ରାତି ହେବା ପରେ କମଳା କହିଲା, ବୋହୂ ଦେଖ ମୌସମ ପୁଣି ଖରାପ ହେଲାଣି। ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ। ଚାଲ ଆମେ ସେ ନାଳି ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆମକୁ ବର୍ଷା ତୋଫାନର ଭୟ ରହିବନି। ରାଧିକା କହିଲା, ମା ଆପଣ ଏହା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ କି ଆମେ ନାଳି ଭିତରେ ରହିବା? କମଳା କହିଲା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମକୁ ସେଇଠି ହିଁ ରାତି ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ସକାଳୁ ମୁକେଶକୁ ଖୋଜିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଶାଶୁ ବୋହୂ ନାଳି ଭିତରକୁ ଗଲେ। କମଳା କହିଲା, ବହୁ ଭଲ କଥା ଏହା କି ଏ ନାଳିରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାଣି ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଶୋଇପାରିବା। ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସେଇ ନାଳି ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ପୁଣି ମୁକେଶକୁ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ପାଇଲେନି। ଏହିପରି କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁକେଶକୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେମାନେ ଭିକ ମାଗି କିଛି ଟଙ୍କା ଏକାଠି କଲେ ଆଉ ସେହି ପଇସାରେ ବେଲୁନ କିଣି ବିକ୍ରି କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିର ସମୟରେ ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସୋସାଇଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ନାଳିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ସୋସାଇଟିର ମହିଳାମାନେ ଆସିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ମାନେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏ ନାଳିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିଦିଅ। ରୁହ, ଏ ନାଳି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ରାଧିକା କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଆମେ ଏଇ ନାଳି ଭିତରେ ରହୁଛୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣା ନାହିଁ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ତୁମେ ନାଳିର ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦେଉଛ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଧରା ପଡ଼ିଛ। ଭଉଣୀମାନେ ମାର ଏମାନଙ୍କୁ। ମହିଳାମାନେ ଦୁଇ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ନାଳି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କେଡ଼େ ନିର୍ଲଜ ଏ ଦୁଇ ଜଣ, ପୁଣି ନାଳି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତୁ ନାଳି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଛି ଛି, ମୁଁ ଯିବିନି। ଆରେ କେବେ ନା କେବେ ଏମାନେ ବାହାରିବେ। ସମୟ ଏପରି ବିତି ଚାଲିଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ ଦୁଇ ମହିଳା ଜଣା ନାହିଁ କିପରି ନାଳି ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଣିଷ ନା ପୋକଜୋକ। ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଆମେ ନଗରପାଳିକାକୁ ଖବର ଦେଇ ଏ ନାଳିକୁ ସଫା କରେଇଦେବା। ହଁ, ଏହା ଠିକ୍ ହେବ। ପୁଣି ସେମାନେ ନଗରପାଳିକାକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ଏପଟେ ନାଳି ଭିତରେ ରାଧିକାର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା। ମା, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଲାଗୁଛି ମୋର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। କମଳା କହିଲା, ବୋହୂ ଲାଗୁଛି ଆମର ଛୁଆ ଏ ନାଳି ଭିତରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବ। ପୁଣି ରାଧିକା ନାଳି ଭିତରେ ହିଁ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ନଗରପାଳିକାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହା ଥିଲା କି ସେ ନଗରପାଳିକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଧିକାର ସ୍ୱାମୀ ମୁକେଶ ବି ଥିଲା। ଭାଇ, ଏ ନାଳି ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୁରା ସୋସାଇଟି ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ସଢୁଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଏ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାହାର କର। ପୁଣି ମୁକେଶ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲି ନାଳି ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମା ସହ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲା। ମୁକେଶ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଖୁସି ବି। ରାଧିକା ସବୁ ଘଟଣା ମୁକେଶକୁ କହିଲା। ମୁକେଶ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଇ ନାଳି ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲ। ଭଲ ହେଲା କି ବର୍ଷା ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଭରିବା ଯୋଗୁଁ ନଗର ନିଗମରେ ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା, ମୋତେ ସରକାରୀ ଘର ମିଳିଛି। ପୁଣି ମୁକେଶ ତା ପରିବାରକୁ ନେଇ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଖୁସି ଖୁସି ନିଜର ଜୀବନ ବିତେଇଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗାଁ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ବି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଭାବିଥିଲି ଗାଁକୁ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ଟାୱାର ନାହିଁ। ଆରେ ମାୟା, ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ? ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ତତେ ଖୋଜି ସାରିଲିଣି। ଚାଲ ଚାଲ, ତୋ ଜେଜେମା ବିଛଣା ବିଛେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମାୟା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ଛାତ ଉପରେ ବିଛଣା କାହିଁକି ବିଛାଇଛନ୍ତି? ତଳେ ତ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ରୁମ୍ ଅଛି। ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତି କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହେ। ମାୟା କହିଲା, ମୁଁ ଶୋଇବିନି। ତଳେ ଗରମ ହେଉ ପଛେ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇବି। ଝିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ଘରେ ଠିକ୍ ଅଛି। କାଲି ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯିବୁ କ'ଣ ଏପରି ନଖରା ଦେଖାଇବୁ? ଯଦି କାଲି ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଉଥିବେ ତେବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମାୟା କହିଲା, ଚାଚୀ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଗାଁରେ ନୁହଁ ସହରରେ ବାହାଘର ହେବି।
ଏତିକି କହି ମାୟା ତଳେ ଥିବା ରୁମ୍କୁ ଗଲା ଏବଂ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଗଲା। ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା ଆଉ ମାୟାର କଲେଜ ସରିଲା। ମାୟାର ବାପା ମା ସହରରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ କଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମାୟାର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଜଣା ଅଛି ମାୟା, ମୁଁ ଏହି ଦିନକୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମାୟା କହିଲା, ଅଙ୍କିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଭାବିଛ ଆମେ ହନିମୁନ୍ ପାଇଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା? ଅଙ୍କିତ ଓ ମାୟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ତେବେ ଅଙ୍କିତ ଖାସିଲା। ମାୟା କହିଲା, ଏଠାରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଚେନରୁ ପାଣି ନେଇ ଆସେ। ମାୟା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ନୂଆ ଥିଲା, ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଖୋଜିବାରେ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ନୋଟିସ୍ କଲା କି ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଥିବା ସବୁ ରୁମ୍ ଖାଲି ଅଛି। ଅଙ୍କିତକୁ ପାଣି ଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା, ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ଆଜି ମୌସମ ଭଲ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ରାତି ବିତିଲା। ଆଗ ଦିନଠାରୁ ମାୟା ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇଲା। ରାତିରେ ଖାଇବା ପରେ ମାୟା ଯେପରି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ମୋ ବିଛଣା କୁଆଡ଼େ? ଭାଉଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଛଣା ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ମାୟା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରକୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଭାଉଜ କଥା କ'ଣ କି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଥାଉ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ମାୟା ଯେପରି ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ବୋହୂ ବି ଆସିଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବା। ମାୟା କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇପାରିବିନି, ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବା ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆରେ ବୋହୂ, ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କାହା ଛାତ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମାୟା କହିଲା, ମା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇନି, ମୁଁ ଯେବେ ବି ଗାଁକୁ ଯାଏ ତଳେ ହିଁ ଶୋଇଥାଏ। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ମାୟା ଆମେ ବି ତ ଶୋଉଛୁ ନା, ଚୁପଚାପ ଶୋଇପଡ଼। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ କହିବା ପରେ ନ ଚାହିଁ ବି ମାୟା ଶୋଇଲା। ମାୟାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ମାୟା ଭାବୁଥାଏ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ଲାଜ ନାହିଁ, ଦେଖ ମୋ ଦିଅର ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆରେ ନୂଆ ବୋହୂକୁ କିଏ ଏପରି ଛାତ ଉପରେ ଶୁଆଏ? ମାୟା ସାରା ରାତି ଠିକ୍ରେ ଶୋଇପାରିଲାନି। ଆଗ ଦିନ ମାୟା ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ପୁଣି ଯେପରି ରାତି ହେଲା, ମାୟା ନ ଚାହିଁ ବି ଛାତ ଉପରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲା। ଆଜିର ମୌସମ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଖରାପ ଥିଲା। ମାୟା କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେତେ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା। ଆରେ ବୋହୂ କେତେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ଏ ପବନ ତତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ଏହିପରି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ମାୟାକୁ ସବୁଦିନ ତୋଫାନ ଜୋର ହାୱାରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ବି ମାୟା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ତେବେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ମାୟା କହିଲା, ଆରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କି, ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛନ୍ତି। ଭାଉଜ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା, ଆଉ ତୁମେ ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛ? ମା ଆଜି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଖୁବ୍ ମସ୍ତି କରିବା। ମାୟା ଭାବିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଏମାନେ କିପରି ଲୋକ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାରେ କିଏ ଶୋଇଥାଏ? ନ ଚାହିଁ ବି ମାୟା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଶୋଇଲା। ଆଗ ଦିନ ମାୟାର ଦେହରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଲ ଲାଲ ଦାଗ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମାୟାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାୟା ବାସନ ମାଜୁଥିଲା, ତେବେ ସେ ତାର ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦକୁ କଥା ହେଉଥିବାର ଶୁଣିଲା। ମୌସମ ଆଜି ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଚାଲ ମା ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବା। ହଁ ହଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯିବା। ମାୟା ଭାବିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି ଆଉ ଏମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମାୟା କିଛି ତ ଚିନ୍ତା କର। ପୁଣି ମାୟା କାମ ସାରି ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଗଲା ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ବସିଗଲା। କିଛି ସମୟରେ ତାର ଶାଶୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁ ତ କିଛି ସମୟ ହେଲା ଭଲ ଥିଲୁ, ଅଚାନକ ଗୋଡ଼ରେ ପଟି କେମିତି ବାନ୍ଧିଦେଲୁ? ମାୟା କହିଲା, ମା ମୋ ଗୋଡ଼ ବାଥରୁମରେ ମୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଜଣା ନାହିଁ ଆଜି ଛାତ ଉପରେ କେମିତି ଶୋଇବି। କିଛି କଥା ନାହିଁ ବୋହୂ, ତୁ ଆଜି ତଳେ ଶୋଇପଡ଼। ଏତିକି କହି କଳାବତୀ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କଳାବତୀ ପୁଣି ଫେରି ଆସି ଦେଖିଲା କି ମାୟା ନାଚୁଛି। ତେବେ ସେ କହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ତୁ ନାଚୁଛୁ, ଏହା ତୋର ନାଟକ ଥିଲା ନୁହେଁ କି? ମାୟା କହିଲା, ମା ମୁଁ ସେ କଳାବତୀ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର, ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଆଇରନ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲି,
ତାହା ପଚାରିବାକୁ ଆସିଲି ତ ଆଉ ତୋର ନାଟକ ଦେଖିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପଚାପ ଛାତ ଉପରକୁ ଚାଲ। ବିଚାରୀ ମାୟା ମନ ଦୁଃଖରେ ଛାତ ଉପରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାୟା କିଛି ଚିନ୍ତା କଲା ଆଉ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠି ତଳକୁ ଆସି ଘରର ଆଲମାରୀ ଏବଂ ଜିନିଷ ଏଣେତେଣେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କଳାବତୀ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସେ ଚୋରମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୋରମାନେ କେମିତି ଆସିଲେ? ଗେଟ୍ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ବାଥରୁମର କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇପଟେ ହିଁ ଚୋରମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଏହିପରି ସେଦିନ କଳାବତୀ ମନୋହର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ତଳେ ଶୋଇବା, ନହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଚୋରମାନେ ଆସିଥିଲେ କାଲି ପୁଣି ଆସିବେ। ମନୋହର କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ସେହି ରାତି ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଉଥିଲା ତେବେ କଳାବତୀ କହିଲା, ବୋହୂ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କେହି ବି ଛାତରେ ଶୋଇବାନି। ପୁଣି ମାୟା ନିଜ ରୁମକୁ ଆସି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାୟାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇବା ଭୁଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ସୁରଜ ଜଣେ ପଢ଼ାଲେଖା ପୁଅ ଥିଲା। ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଆସି ନିଜର ଏକ ଘର ବନେଇବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣା ନାହିଁ ତା ପରିବାରକୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁରଜର ପରିବାର ଜେଲରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସୁରଜ, ଆଜି ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଜେଲର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କଏଦୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି, ନହେଲେ କଏଦୀମାନେ ଦିନ ସାରା ଜେଲରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରନ୍ତି। ସୁରଜ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜେଲରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପରିବାର ଅଛୁ ଆମେ କୌଣସି କାମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଭୁଲିଯିବୁ କି ଆମେ ଜେଲରେ ଅଛୁ। ଜେଲର କହିଲା, ତୁମ ପରିବାର ଏ କଏଦୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିସାଇଲ। ଆଚ୍ଛା ସୁରଜ, ତୁମ ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଲାଗେନି ତୁମ ଘରୁ 2 ନମ୍ବରର ଜିନିଷ ମିଳିଥିବ ବୋଲି। ସେଦିନ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ସୁରଜ କହିଲା, ଜେଲର ସାହେବ, ସେଦିନ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା। ଆମେ ଆମର ଭଡ଼ା ମାଲିକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ। ସେ ରାତି ବହୁତ ଜୋରରେ ତୋଫାନ ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ସୁରଜ, ତୁ ଖାଇନେ। ସୁରଜ କହିଲା, ହଁ ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଘର ବାହାରେ କେହି ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କିଏ ହୋଇଥିବ? ଯେପରି ସୁରଜ କବାଟ ଖୋଲିଲା ଘର ମାଲିକ ଥିଲା। ଆରେ ସୁରଜ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇନ? ସୁରଜ କହିଲା, ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ, ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ କିଶୋରୀଲାଲ, ଖାଇବା ରେଡି ଅଛି। କିଶୋରୀଲାଲ କହିଲା, ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ତ ଖାଇକି ଆସିଛି। ଆରେ ଆମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯାଉଛୁ, 2 ଦିନ ପରେ ଫେରିବୁ। ଏ ଆଟାଜି ରଖିଦେଇଥିବ, ମୋ ଗ୍ରାହକ ଦୋକାନରେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସେ କାଲି ଆସିଲେ ଏହା ଦେଇଦେବ। ସୁରଜ କହିଲା, ହଁ ହଁ ଅଙ୍କଲ, ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି କିଶୋରୀଲାଲ ଧକ୍କାରେ ସେ ଆଟାଜି ଦେଇ ଖସିଗଲା ଆଉ ପୋଲିସ ସେହି ରାତି ଆମକୁ ଧରି ନେଲା। ଜେଲର ସାହେବ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଜେଲରେ କାଳ କାଟିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଏଇ ବୟସରେ ଜେଲରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଜେଲର କହିଲା, ଦେଖିବ ସୁରଜ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ କିଶୋରୀଲାଲକୁ ତା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବାସ୍ ପୋଲିସକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଯାଉ। ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସୁରଜ କିଛି କରିପାରୁନଥାଏ। ସୁରଜର ମା ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଜେଲରେ ରହେ ସେଠାରେ 2 ମା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଅଚାନକ ସେହି ମହିଳାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡକାଗଲା। ସେ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ରୋଗ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବନି। ମହିଳା ଜଣକ କହିଲା, ମୋ ରୂପା ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ଏ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମୋ ଝିଅ ଅନାଥ ହୋଇଯିବ। ରୂପା କହିଲା, ମା, ତୁମର କିଛି ହେବନି, ବାସ୍ କିଛି ମାସର କଥା, ପୁଣି ଆମେ ଏ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ଯିବା। ନାଇଁ ରୂପା, ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ ରେ ମା। ସୁଶୀଳା ଭଉଣୀ, ଏ ଜେଲରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ମାନିଥାଏ। ମୋ ଝିଅ ରୂପାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଯଦି ହେବ ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମର ବୋହୂ କରିନେବ। ସୁଶୀଳା କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନି ଗାୟତ୍ରୀ, ଏବେଠାରୁ ରୂପା ମୋ ଘରର ବୋହୂ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସୁରଜ ଓ ରୂପାର ବାହାଘର ଏଇ ଜେଲରେ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ସୁରଜ, ମୋ କଥାରେ ତୁ ରାଜି ତ? ସୁରଜ କହିଲା,
ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ବି ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗାୟତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଥିଲେ। ତାହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥିଲା। ଯଦି ସେ ଏପରି କରିନଥାନ୍ତେ ଆଜି ରୂପା ଏଠାରେ ନଥାନ୍ତା। ଜେଲର ସାହେବ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିସାରିଛି ସୁରଜ। ତୁମର ବାହାଘର ଏଇ ଜେଲରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ହେବ। ଗାୟତ୍ରୀର ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଥିଲା। ପୁଣି କିଛି ସମୟରେ ସମସ୍ତ କଏଦୀ ବାହାଘରର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଗଲେ। ପୁଣି ସୁରଜ ଓ ରୂପାର ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗାୟତ୍ରୀର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ରୂପାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଜେଲ ହିଁ ଥିଲା। ସେ ତାର ଶାଶୁ ସହ ରହିଲା। ସୁଶୀଳା ମଧ୍ୟ ରୂପାର ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ରଖେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲେଡି ଜେଲର ଆସିଲା। ରୂପା, ତୁମକୁ ଜେଲର ସାହେବ ଡକାଇଛନ୍ତି। ରୂପା ପୁରା ଡରିଗଲା ଏବଂ ସେ ଡରି ଡରି ଗଲା। ଜେଲର ସାହେବ କହିଲେ, ରୂପା, ତୁମର ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମା ବିନା ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲ। ତେଣୁ ପିଲାଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଇ ଜେଲରେ ରହିଲ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଉ ଜେଲରେ ରହିପାରିବନି। ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି। ରୂପା କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଜେଲର ସାହେବ, ମୁଁ ବାହାରକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରଜର ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଗଲେ। ସୁରଜ କହିଲା, ରୂପା, ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ଯାଅ। ରୂପା କହିଲା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବି? କେମିତି ରହିବି? ସୁରଜ କହିଲା, ରୂପା, ତୁମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚିଣ୍ଟୁର ପରିବାର ସହ କିଛି ଦିନ ରୁହ। ଜେଲର ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଚିଣ୍ଟୁ ଆସିଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି। ସୁଶୀଳା କହିଲା, ବୋହୂ, ତୁମେ ଯାଅ। ଆମର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଯିବୁ। ପୁଣି ରୂପା ବିଦାୟ ନେଇ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସୁରଜର ସାଙ୍ଗ ଚିଣ୍ଟୁ ବାହାରେ ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଚିଣ୍ଟୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ସହ ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନରେ ରୂପା ଚିଣ୍ଟୁର ପରିବାର ସହ ମିଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ଉଦାସ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରୂପା ଚିଣ୍ଟୁ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ସହ ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରୁଥାଏ। ତେବେ ଚିଣ୍ଟୁର ନଜର ସୁରଜର ଘର ଭଡ଼ା ମାଲିକ ଉପରକୁ ଗଲା। ଚିଣ୍ଟୁ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବେଇମାନ ଲୋକ କିଶୋରୀଲାଲ। ତା ଯୋଗୁଁ ସୁରଜର ପରିବାର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିଶୋରୀଲାଲ ଜଣେ ବଦମାସକୁ କିଛି ଦେଇ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା। ପୁଣି ରୂପା ଥାନା ଗଲା ଆଉ ତାର ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେଲା। ସେ ଲୋକ ଭୟରେ ତାର ସବୁ କଥା କହିଦେଲା ଆଉ କିଶୋରୀଲାଲକୁ ଜେଲ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସୁରଜ, ରୂପା, ଆଜି ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମୋ ପରିବାର ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ। ଆମ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ଦୋଷ ଅଦାଲତରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ହଁ ବୋହୂ, ଆଜି ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। ସୁରଜ କହିଲା, ଚିଣ୍ଟୁ, ତୁମ ପରି ସାଙ୍ଗ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ବେଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରଜ ପୁଣି ଥରେ ଚାକିରି କଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ ହୋଇଗଲା। ମମତା ତାର ମା ସହ କ୍ଷେତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ଫସଲ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଅଧା କ୍ଷେତରେ ଧାନ ଚାଷ ଆଉ ଅଧା କ୍ଷେତରେ କୋବି, ଧନିଆ, ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ ଏହିପରି ପନିପରିବା ଲଗେଇଥିଲେ। ଚାଲ ଝିଅ, ଯେତିକି ଫସଲ ହୋଇଛି ଅଧା ବିକ୍ରି କରିଦେବା ଆଉ ଅଧା ଆମ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା। ଆଗ ଦିନ ମା ଝିଅ ଅଧା ଫସଲ ନେଇ ମାର୍କେଟକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗଲେ। ମଣ୍ଡିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫସଲର ଦାମ 40,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଦେଲେ। ଏଥିରେ ତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅମଳରେ ସରିଗଲା। ଭଉଣୀ, ଏଥର ସରକାର ଦାମ ବହୁତ କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ହାତରୁ ତ ଦେଇପାରିବିନି। ମମତା କହିଲା, ମା, ଏ ଅଙ୍କଲ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦୁଇ ମା ଝିଅ ପଇସା ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଏପରି ଆଗ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ। ଭଉଣୀ, ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଆପଣ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଶୀଘ୍ର ଋଣ ଶୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ତାର ମା 30,000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ସେ ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଦେଉଛ ଭଉଣୀ? ମୁଁ ପୁରା 50,000 ଦେଇଥିଲି। କ'ଣ ଆପଣ ଭୁଲିଗଲେ? ହଁ ଭାଇ, ମୋର ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିବ କି ଏଥର ସରକାର ଫସଲର ଦାମ କମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ନେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ବାକି ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଭରସା କରୁଛି। ଟଙ୍କା ନେଇ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଘରେ ମମତା ଓ ତାର ମା 10,000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ମମତାର ମା ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଝିଅ, ଚାଷ କାମ କଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା? ଫସଲର ଦାମ ଅଧିକ ମିଳୁନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଉନି। ମମତା କହିଲା,
ମା ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଅଧା ଫସଲ ଅଛି ନା। ମୁଁ କହିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଉ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୁଇ ମା ଝିଅ ଗାଁ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠି ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଗଜଧର ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ତାଠାରୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଉଥିଲେ। ଦୁଇ ମା ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ। ତେବେ ଜଣେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲା, ଆରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଖାଇ ବୋର ହୋଇଗଲୁଣି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏଠାରେ କିଛି ମିଳୁନି। ସେତିକି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ସହର ଯାଇ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଇବୁ। ହଁ ଭାଇ ଠିକ କହୁଛ, ଯଦି ଏଠାରେ କିଛି ନୂଆ ମିଳନ୍ତା ମଜା ଆସିଯାଆନ୍ତା। ଗଜଧର କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ନୂଆ ଖୋଜ ନାହିଁ, ଗୁପଚୁପ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ମିଳିବନି। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମମତା ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣୁଥିଲା। ପୁଣି ଦୁଇ ମା ଝିଅ ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମମତା କହିଲା, ମା ତୁମେ ଶୁଣିଲ କି ନାହିଁ, ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ଗାଁ ଛକରେ ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍, ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ବନେଇ ବିକ୍ରି କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ହଁ ଏହା ତ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଝିଅ। ପୁଣି ଆଗ ଦିନଠାରୁ ଦୁଇ ମା ଝିଅ ମିଶି ଗଜଧରର ଠେଲା ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ ଠେଲା ଲଗେଇଲେ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ଯେପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ଠେଲା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ମମତା ଝିଅ? ମମତା କହିଲା, ଚାଚା ଏହା ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍, ସହରରେ ଏହା ବହୁତ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ନା କିଛି ନୂଆ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ ଦେଲ। ପୁଣି ମମତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ ଦେଲା। ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ବା ଝିଅ, ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ ଖାଇ ମଜା ଆସିଗଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଗଜଧର ପାଖକୁ କେହି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ଗଜଧର ଏହା ଦେଖି ଭାରି ରାଗିଗଲା। ଗଜଧର କହିଲା, ଆରେ ଏ ମା ଝିଅ ତ ମୋ ଧନ୍ଦା ଚମ୍ପଟ କରିଦେଲେଣି। ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦୋକାନୀ, ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଗ ଦିନଠାରୁ ଗଜଧର ବି ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଗଜଧର ତା ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ରେ କିଛି ଜଡ଼ିବୁଟି ମିଶେଇଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ର ସ୍ୱାଦ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତା ଠେଲାକୁ ଗଲେ। ଏପଟେ ମମତା ଓ ତାର ମା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଝିଅ ଆମର ଦୋକାନକୁ ତ ଲୋକ କେଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଗଜଧର ଆମ ଧନ୍ଦା ଚମ୍ପଟ କରିଦେଲା। ମମତା କହିଲା, ମା ଏ ଗଜଧର ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବୁଛି। ରୁହ ମୁଁ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ନୂଆ ଦେଖୁଛି। ରାତିରେ ମମତା ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ରକୋବି ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏହା ତ ଭଲ ଆଇଡିଆ, ପତ୍ରକୋବି ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍। ଆଗ ଦିନ ଦୁଇ ମା ଝିଅ ଗାଁ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ ବନେଇ ରେଡି କରିନେଲେ। ଆଉ ମମତା ମଞ୍ଚୁରିଆନ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ନେଲା। ତାପରେ ପତ୍ରକୋବିକୁ ଛଡ଼େଇ ତେଲରେ ଗରମ କଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ ଓ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ସେଥିରେ ଦେଲା, ଯାହାର ବାସ୍ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାହା ଖାଇ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜଧରର ଠେଲା ପୁଣି ଖାଲି ହୋଇଗଲା, କାରଣ ଗଜଧର ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ ବନେଇବା ଜାଣିନଥିଲା। ଏହିପରି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗଜଧର ମମତାର ଠେଲାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଝିଅ ମୋ ଠେଲା ଚାଲୁନି, ତୁମେ ମୋତେ କାମରେ ରଖିନିଅ। ମମତା କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ମୋତେ ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର ବି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜଧର ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କାମ କଲା। 2 ମାସରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଇନିଜ ବାଲା ପତ୍ରକୋବି ଫ୍ରାଇ ରାଇସ୍ ଶିଖିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମମତା ଦୋକାନରେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ନିଜର ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା। ଆଗ ଦିନଠାରୁ ମମତାର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଗଜଧର କହିଲା, ଯାହା ହେଉ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ପୁଣି ଅଏସ୍ କରିବି। ତେବେ ସେଠାକୁ କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଆରେ ଗଜଧର, ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛୁ କି? ଗଜଧର କହିଲା, ପାଗଳ ନୁହଁ ଚାଚା, ଦେଖିଲ ନା ସେ ମା ଝିଅ ମୋ ଆଗରେ ରହିପାରିଲେନି। ଗଜଧର, ତୁମେ ଆମ ସହ ଚାଲ, ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଖାଇବୁ। ପୁଣି ଗାଁ ଲୋକ ଗଜଧରକୁ ନେଇ ମେନ୍ ରୋଡକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠି ମମତା ଓ ତା ମାର ବହୁତ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଗଜଧର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମା ଝିଅଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ନିଚା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତୁମଠାରୁ କାମ ଶିଖି ନିଜେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଜି ମୁଁ ସତରେ ତୁମକୁ କାମ ମାଗୁଛି। ଖରାରେ ରହି ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିପାରୁନି। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏଇଠି କାମ କରନ୍ତୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଗଜଧର ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ କାମ କଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।